का क्या कहना। ओम शांति 12/2/25 मधुर महावाक्य। मिठी बाबा कहे मिठी बच्चे, तुम्हें मैंने बहुत बड़ रत्नर व्यवसायी अट। तुमको अविनाशी ज्ञान रूपक मूल्यवान रत्न दान करी समस्त को धनवान कराइबाकू हेब। प्रश्न, निजर जीवन को हीरा तुल्य करने पाई क्यों कथा प्रति बहुत सावधान रहिबाकू हेब। उत्तर, निजर संग उपरे पिला माने सेई मानकर संग करिबा उचित जो माने भल ज्ञान वर्षा करुथिबे। जो माने ज्ञानर वर्षा करुनथिबे तांकर संग करिबारे फायदा कौन अछि, कारण संगर प्रभाव मध्य बहुत पड़ी थाए। केही केही कार संगरे रहिबा द्वारा हीरा तुल्य होई जाइथांती, आउ केही कहा संगरे पड़ी पत्थर भली होई जांती। जो माने ज्ञानी होइथिबे सेमाने अन्य मानकु निज समान निश्चिंत करिवे एवं खराब संग ठारू दूरेई रहिबे। ओम मधुर आत्मिक संतान मानकर सारा सृष्टि सारा ड्रामार ज्ञान रखती। मधुर आत्मिक संतान मानकर सारा सृष्टि सारा ड्रामार ज्ञान भल भाव बुद्धि रे मन रही। यार प्रभेद मध्य बुद्धि रे रही। ए सबु कथा बुद्धि रे दृढ़ भाव रहिबा उचित जे सत्य युगरे समस्ते श्रेष्ठाचारी निर्विकारी पवित्र धनवान थिले। वर्तमान तो दुनिया भ्रष्टाचारी विकारी धनहीन हो जाइछि। एबे तुमे पिला माने संगम युगरे अछ। तुमे माने से पारिकु अर्थात सत्य युग को जाउछ। जेपरि नदी एवं सागरर जोंठारे मेला होइथाए ताकू संगम बोली कुआ जाए। गोटे पटे मीठा पानी अन्य पटरे लुणिया पानी रही थाए, यह मध्य संगम अटे। तुम मैंने जानिछ वास्तव में सत्य जुगरे लक्ष्मी नारायण राज्य थिला, पुणी एहीपरि चक्र घुरुछि। वर्तमान हेउछि संगम। कलिजुगर अंतिम समय समस्ते दुखी हो जाइछन्ति। एहाकू कंटार जंगल कुआ जाउछि। सत्य जुग को फूलर बगीचा कुआ जाए। एबे तुमे माने कंटारू फूल हो जाउछ। एही स्मृति तुम पिला मानकर बुद्धि रे रहिबा उचित। आमे अविनाशी बाबा ठारू संपत्ति नेउछु, एही कथा बुद्धि रे रखिबाकू हेब। 84 जन्मर कहानी तो बिल्कुल साधारण कथा अटे। तुमे माने एबे जानुछ जे बर्तमान आमर 84 जन्म पूरा हेउछि। तुम बुद्धि रे तरावट अर्थात स्वच्छता अछि जे आमे एबे सत्ययोगी बगीचा को जाउछु। बर्तमान आमर जन्म एही मृत्यु लोकरे हेब नाही। आमर जन्म अमर लोकरे हेब। शिव बाबा को अमर नाथ बोली कुआ जाए। से आमको अमर कहानी सुनाउछन्ति। सेठारे आमे शरीर रे रही मध्य अमर रहिबो। खुशी खुशी रे समय अनुसार शरीर छाड़िबो, ताको मृत्यु लोक कुआ जीव नाही। तुमे जाको मध्य बुझाइब से बुझी पारिबे जे वास्तव रे एमानक पाखरे तो पूरा ज्ञान रहिछि। सृष्टिर आदि मध्य अंतरत रहिछि ना। छोट पिला मध्य युवक एवं वृद्ध होइथाए, पुणी शेष समय आसी जाइथाए। पुणी थरे छोट पिला होई जन्म हुए। सृष्टि मध्य नुआ होइथाए, पुणी 1/4 पुरुणा अधा पुरुणा पुणी पूरा पुरुणा हो जाए, पुनर्बार नुआ हेब। एही सबु कथा तुमे परस्पर को शुणाई पारिब नाही। एपरी चर्चा अन्य केही करि पारिबे नाही। तुम ब्राह्मण मानक व्यतीत अन्य केही आत्मिक ज्ञानर अधिकारी नुहंती। तुमे ब्राह्मण वर्ण को आसिबा परे ही यह शुणुछ। केवल ब्राह्मण माने ही ए ज्ञान को जानिछंती। ब्राह्मण मानक भितरे मध्य क्रमानुसार रहिछंती। केही यथार्थ रीति शुणाई पारंती, केही पुणी शुणाई पारंती नाही, तेणु तांकु भी किछि मिलिब नाही। सुना एवं हीरा बेपारी मानक पाखरे मध्य देखा जाए। कहा पाखरे कोटी कोटी टंकार माल रही थाए, कहा पाखरे पुणी 10,000 टंकार माल मध्य न थाए। तुम मानक भितरे मध्य एहीपरि अछंती। जेपरि देख एही जनक झियो भल जोहरी अटे। ह्याଙ୍କ पाखरे बहुमूल्य हीरा लीला आदि रहिछि। काहाकु मध्य देई भल साहुकार कराई पारिबे। केही केही छोट जोहरी मध्य अछंती, जो माने अधिक देई पारिबे नाही, तांकर पद मध्य कम होइथाए। तुमे समस्ते जोहरी अट। या अविनाशी ज्ञान रत्नर हीरा अटे। जाहांଙ୍କ पाखरे भल रत्न थिबो से साहुकार हेबे।
ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ। ଏପରି ତ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବେ। ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଜବାହରତ ଗହଣା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କରେ କୁଶଳୀ କାରିଗର ରହିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୌଦାଗର ରତ୍ନାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରତ୍ନର ସୌଦା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଦୁଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଚାବି ରହିଛି। କେହି ଯଦି ନବତା ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସେଭଳି କଥା ହେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଅନାୟାସ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବହୁତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ଅନେକଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାଜକୁମାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ପବିତ୍ର ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେଉଛ। ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଇବେ। ବାବା ପିତା ସହିତ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଧର୍ମରାଜଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧର୍ମରାଜର ଦଣ୍ଡ ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରୁ ସଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାବା ବସି କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି ନା ଇଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏପରି କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯାହା ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ କହିବେ ନାହିଁ। ଖରାପ କର୍ମର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ରହିଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟି ଯାକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସୁଖ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସେଠାରେ ପୁଣି ଦୁଃଖର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ଦୁଃଖ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ହିଁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଅଧା କଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ସୁଖ ପାଇବୁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଏସବୁ କଥା ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଇଥିବାରୁ ଏସବୁ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ହଜିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଏହି ଚକ୍ର 5000 ବର୍ଷର। ଯେପରି ଏହା କାଲିର କଥା, ଯେତେବେଳେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଦିନ ବୋଲି କହିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହା ତ ନା ଦିନ ନା ରାତି ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଦେବତା ହେବୁ, ପୁଣି ତ୍ରେତାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବୁ। ଏକଥାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା ମନେ ରଖ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳ୍ପର ଏତେ ଆୟୁଷ ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ପୁଣି ଏହି ହିସାବ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଛ? ଏ ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଅଧା କଳ୍ପ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗ। ପୁଣି ଅଧାରୁ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ତ୍ରେତା ଏବଂ ଦ୍ୱାପରର ସଙ୍ଗମ। ଦ୍ୱାପରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ରଚନା ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଅଟେ। ଯେପରି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ କିପରି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ରହିଛି, ଯାହାର ବୀଜ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା, ଏହା ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହେବ। ଏହି କଥା ଯାହା ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପକକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଚରିତ୍ର ଆଦି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି ଲୀଳା ନାହିଁ। ଗାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୀଳା ଅପରମ୍ପାର ଅଟେ। ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା ହୋଇଥାଏ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସେ ତ ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଶରୀରରେ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଲପକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାକି ସବୁ କିଛି
ରୋଜଗାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁଚୁରା ଅଟେ। ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ତ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ବାକି ତ ମନ୍ମନା ଭବ ବୋଲି କହିଦେଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାଏ ନା। କେତେକ ବାଦଲ ଖୁବ୍ ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଅଳ୍ପ ବରଷି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାଦଲ ଅଟ ନା। କେହି ତ ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମମ୍ମା ବାବା ଭଲ ବାଦଲ ଅଟନ୍ତି ନା। ପିଲାମାନେ ସେହିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସଙ୍ଗ ଦୋଷର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କେହି ତ କାହାର ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କେହି ପୁଣି କାହାର ସଙ୍ଗ କରି ପଥର ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇଥିବେ ସେ ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟ ଫୁଲ କରାଇବେ। ସତ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ଏବଂ ଯୋଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଭାବିବା ଅନୁଚିତ ଯେ ଆମେ ଅମୁକର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ପାର ହୋଇଯିବୁ। ଏପରି କଥା ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଛାତ୍ର କ'ଣ କାହାର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହୋଇଯିବେ? ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବାକି କିଛି ହେଲେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିବାର ପାର୍ଟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ବସି ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛି। ଏକଥା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି କେହି ଦେବୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେବୀ ତ କରାଇବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିବ ତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ଏହାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହୁଛି, ଏହାଙ୍କ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ଶରୀର ନଥାନ୍ତା ତେବେ କିପରି ଦେଖିଥାନ୍ତି? ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ମୋତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି, ତେବେ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ନିରାକାର ରୂପରେ ତ କିଛି ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନା କିଛି ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିନା ଶରୀରରେ ମୁଁ କିପରି ଦେଖିବି ଅଥବା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିବି? କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଟେ। ଦେଖିବେ କିପରି? ଯେତେବେଳେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଳିଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ବସି ଏତେ କୋଟି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ହିସାବ ରଖିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କରନ୍ କରାବନହାର କହୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ କରନ୍ କରାବନହାର କହି ନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିବି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପବିତ୍ର କରାଇ ପାରିବି। ଉପରେ ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିବ? ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଭିନୟ କରିବ ନା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୋର ଅଭିନୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଭିନୟ ବିନା କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନା। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନା କିଛି ହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଡିଟେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ବେହେଦର ବାବା ଏତେ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା କେବେ ମିଳୁଥିବ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଅମର ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଅମର ଲୋକକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ଅମର ଲୋକକୁ କେତେ ଥର ଯାଇଛ? ଅନେକ ଥର। ଏହାର କେବେ ଅନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋକ୍ଷ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ? କୁହ ନା, ଏହା ତ ଅନାଦି ବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ଏହା କେବେ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅନାଦି ଚକ୍ର ତ ଘୂରି ଚାଲିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟ ସାହେବଙ୍କୁ ଜାଣୁଛ। ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଟ ନା, ଫକୀର ତ ନୁହଁ।
ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ବି ଫକୀର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ରାଜଋଷି ଅଟ। ଋଷିଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ଅମର ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଭାରତ କେତେ ଧନୀ ଥିଲା, ଏବେ କିପରି ଫକୀର ହୋଇଯାଇଛି? ବେହେଦର ବାବା ଆସି ବେହେଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବାବା ଆପଣ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କେହି ଲୁଟି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସେଠାରେ ବିଭାଜନ ଆଦି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ କେତେ ବିଭାଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆକାଶ ଧରିତ୍ରୀ ସବୁ ତୁମର ହେବ। ତେଣୁ ସେତିକି ଖୁସି ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା ଭାବ ଯେ ଶିବ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ କେବେ ଛୁଟି ନେଉନାହାନ୍ତି, କେବେ ବେମାର ହେଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିବା ଉଚିତ। ଏହାଙ୍କୁ ନିରହଙ୍କାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏହା କରୁଛି, ମୁଁ ତାହା କରୁଛି, ଏହିପରି ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେବା କରିବା ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା ତ ଅଧୋଗତି ହେବ। ସେବା କରିଚାଲ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ସେବା। ବାକି ସବୁ ଭୌତିକ ସେବା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ବାବା ଯାହା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଗୁଲଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଭଳି ହୋଇ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳର ନାମକୁ ବଦନାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। 2. ମୁଁ ପଣିଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ମରଜୀବା ଭବ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଶୁଣାଅ ନାହିଁ କି ଭାବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଭାବନାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଶୁଭ ବାଣୀ କୁହ। ବ୍ୟର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ମନେ କରି ଶୁଣ। ସବୁ ଚିନ୍ତକ ହୋଇ ବାଣୀର ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଭାବ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଖ। ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହିଭଳି ମରଯିବା ହେବାର ହିଁ ମଜା ଅଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ମହାବଳୀ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ମର, ଏହିଭଳି ମରିବା ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ଅଟେ। ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନଦାନ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସଂକଳ୍ପର ଏକାଗ୍ରତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତୀବ୍ର ଗତି ଆଣିଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पार नहीं सकती। ମୁଁ ସର୍ବାକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ବିକାର ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ।